رکاوٹیں لکھوائی برائیاں چھوڑنے کے راستے میں رکاوٹیں. اس میں سے ہم نے نمبر 1 اور 2 اور 7 اور 8 9 کر لیں. 9 سرکل لگائے. صحبت کو دیا کبھی نہیں ہے. یس ان کا تمہارے سامنے ڈسکشن ہوگی ذرا 3 جس ہم سے بتا دیں گے بچوں کو موقع نفس کی خواہشات. بچوں کو موقع دیتے بڑوں کو موقع دیتے بڑے بچوں. سب سے پہلی چیز برائیاں چھوڑنے میں کیا نفس کی خواہشات ہے. یس ایکسپلین کر دو. نفس مطلب یہ ساری آج کل کے جو آج کے دور میں بد نظری ہے ساری اور یہ نفس کی خواہشات میں رہتا ہے. مال کی محبت اور یہ اور بھی نفسانی خواہشات ساری اس میں مطلب کوئی ایمان کی کمزوری ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. سر ایمان کی یہی ہے سر ہم قرآن سے دور وغیرہ ہو اس وجہ سے ہم کس ایمان کی کمزوری ویسے جیسے ایمان کی کمزوری مطلب کون سی ایمان کی کمزوری؟ اسپریچولی مطلب ہم دیکھتے ہیں نہیں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے. یس اگر ہمیں یہ ہمارا بلیف ہو ایک تو ہے نا زبانی کلامی ہے کہ آخرت ہونی ہے لیکن اگر ہمیں اس پہ یقین ہو تو پھر شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس ہمارے ایمان بڑا ویک ہے. سنا ہے کوئی ایسا چیز اس طرح سے کہ ہمیں اس کا مطلب اس پہ شاید ایگزامپل سے بات ہوئی تھی کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں سانپ ڈر لے گا ہم نے کبھی پنگا نہیں لیا. ہمیں پتہ ہے کہ آگ جلا دے گی ہم نے کبھی ٹرائی کر کے نہیں دیکھا. ہمیں یقین ہے کہ جلا دے سکیں لیکن ہمیں جہنم بھی جلا دے گی. اگر یہ یقین ہو تو پھر شاید گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے. بس سنا ہے کہ شاید بس ڈاؤٹ ہی ہے پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں. تو اگر یہ اسٹرانگ ہوگی پھر شاید اتنا مشکل نہیں ہوگی. صحبت کی بات ہوئی تھی. یس صحبت کمپنی میٹر کرتی ہے. یس 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 سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کر ہی رہا ہو آپ ہمت بھی کرنے لگے ہو لیکن وہ دوست آ جاتے ہیں. دوست آ جاتے ہیں یا ہم چلے جاتے ہیں. کبھی وہ آ جاتے ہیں کبھی ہم چلے جاتے ہیں. تو کمپنی میٹر کرتی ہے. یس اس کا میرا خیال ہے سولوشن بھی ڈیسائڈ ہوا تھا. یس نفسانی خواہشات اور ان کو تو بیٹھا ڈسکس کیا تھا. نفس کی خواہشات اور ایمان کی کمزوری دور کرنے کا طریقہ کیا. قرآن پر پڑھیں گے دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نفس کی خواہشات ہیں اور یہ تو جب تک آخری سانس ہے یہ تو انسان کے ساتھ ہی ہے. تو یہ تو ختم نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں ختم کر دیں اور نہ ہی یہ ریکوائرڈ بھی ہے. ریکوائرڈ بھی یہ نہیں کہ نفس کی خواہشات کو مار دیں. ریکوائرڈ صرف یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے صبر کریں. تو یہ صبر یا کنٹرول کیسے پیدا ہوگا؟ میرا اس میں ایکسپیرینس یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ صبر پیدا نہیں کر سکتا. اگر آپ قرآن کے بغیر اس دنیا کو دیکھیں گے تو اس میں بڑی اٹریکشن ہے. لیکن جب قرآن پڑھ کے آپ اس دنیا کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس دنیا کی حقیقت یہ نظر آئے گی کہ یہ جو اٹریکشن ہے ٹیمپرری ہے. اٹریکشن تو ہے. مثلا فار ایگزامپل اگر یہ ذرا پیچھے ذرا سائڈ بورڈ پہ دیکھیں گے تو کتنی گندی دیوار ہے. اگر اسے ایز ایز دیکھا رہا ہے تو کتنی بری لگ رہی ہے. لیکن اگر کل آپ آئے میں اسے پینٹ کر دوں تو کہیں کیا بات ہے. حالانکہ کوئی بات نہیں پیچھے وہی. تو یہ پینٹ کرنے سے بس کیا ہوگا وہ ظاہری طور پہ خوبصورت ہوگا. تو دنیا بھی ایسی ہے. اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. بڑی چمکدار قسم کی انسان گاڑی لیتا ہے. 1-2 سال بعد اس کو دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا. آج کل آپ ذرا نوٹ کریں 2015 یا 13 ماڈل گاڑی ہیں تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. لیکن جب وہ 2013, 14, 15 میں لوگوں نے نہیں تھیں تو اس وقت وہ گیم ہی آتا. بلکہ آپ اس طرح کیجیے گا جو آج کل لیٹسٹ ماڈلز ہیں نا یہ 2022 میں جو گاڑیاں لوگ لے رہے ہیں صرف 2-3 سال ذرا ویٹ کر لیں. آپ جب نئی گاڑی کے ماڈلز دیکھیں گے تو آپ کو یہ گاڑیاں دیکھنے کو دل ہی نہیں کریں گے. اسی طرح موبائلس کی ایگزامپل. اسی طرح نئے برانڈس کے کپڑے ہر 6 مہینے بعد نیا
नए कपड़े क्यों लेने का दिल करता है? बस वक्ती चमक होती है, जैसे कि हम नई चमक देखते हैं पुरानी चमक जैसे निकल जाती है, तो वो टेम्परेरी तौर पर बस एग्जिस्ट करना होता क्या है कोई चमक देख के हम बस भाग पड़ते हैं। हर चमकदार चीज़ इंसान को पसंद है, तो वो वक्ती सब्र है, अगर नहीं भी होगी तो, अगर होगी भी तभी पुरानी हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ है ये तभी डेवलप होगी जब आप कुरान पढ़ेंगे, वरना एड्स जब आप देखते हैं दुनिया में तो हर ऐड को देखने के बाद ये महसूस होता है कि अगर मेरे पास ये चीज़ ना हो तो मेरी ज़िंदगी में कमी है, और फिर वो बाय एनी मीन्स मेरे पास आए, उसमें किसी हराम हलाल की भी कोई तमीज़ नहीं है। कभी किसी ऐड में कहा गया कि अगर हलाल पैसे होंगे तो मोबाइल ले लीजिएगा, तो सिंपल ये कि मोबाइल लेना है, तो अब वो मोबाइल इतना महंगा लेना कैसे? हर बंदे के लिए अफोर्डेबल तो नहीं है, लेकिन उस ऐड को देख के ख्वाहिश तो सब में पैदा होती है, तो ख्वाहिश तो है, लेकिन उसे कंट्रोल करना, अगर अफोर्डेबल नहीं है, बस में नहीं है, तो ऐसे ही रोने धोने की बजाय ये जहन में आना चाहिए कि यार टेम्परेरी है, अगर ये नहीं भी है तो शायद इतना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है, ज़रूरियात और ख्वाहिशात मिक्स हो जाती हैं। हर नया मोबाइल, हर नई गाड़ी, हर नया कपड़ा एक्सेट्रा देख के लगता है कि ये ज़रूरत है, क्या बाकी हर चीज़ ज़रूरत है? लेकिन मीडिया जब ऐड देता है तो इस तरह ऐड देता है कि वो ज़रूरत बना, मतलब वो ज़रूरत सॉर्ट ऑफ महसूस होती है। लेकिन जब ये कुरान पढ़ के आप दुनिया देखेंगे, एड्स देखेंगे, तो आपको हंसी आएगी कि मेरी जेब से पैसे निकालने के क्या क्या तरीके बना लिए। बहुत सी वो चीज़ें जो ज़रूरियात नहीं हैं उन्हें ज़रूरियात बना दिया गया है। ठीक है, तो दुनिया को एज इट इज़ देखेंगे तो हर तरफ अट्रैक्शन है, कुरान की नज़र से जब देखेंगे तो फिर ये वक्ती है। ठीक है, वहीं से फिर ईमान ये भी पैदा होता है कि आखिरत है। हर सफ़े पे, बल्कि हर सफ़े पे पता नहीं कितनी दफ़ा एक ही बात बार बार, तुमने मरना है, तुमने हिसाब देना है, तुमने ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब देना है, जन्नत है जहन्नम है, मौत आनी ही आनी है, हर नफ्स ने मौत का तयका चखना है। शायद ही मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, शायद ही को कुरान का कोई ऐसा सफ़ा हो जिसमें कम से कम एक दफ़ा ही बात ना हो, बल्कि रिपीटेडली हो, बार 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 बार। तो इंसान फिर सोचने को मजबूर हो जाता है कि यार एक चीज़ ऐसी जिसे हम हर वक्त डिनाई करते हैं अपने अमाल से, इतनी इंपॉर्टेंट अल्लाह के नज़दीक, फिर वो डिफरेंट तरीक़ों से है, फिर वो लॉजिकली भी है। लॉजिकली सेंस में आप लोग सब ज़रा गौर करें, क्या दुनिया में हर इंसान इक्वल है? डिफरेंट है, ऐसे ही है। किसी के सर्कमस्टांसेस कुछ है, किसी का कुछ है। क्या आपका दिल करता है कि जो जालिम हो उसे उसके जुल्म की सज़ा मिले? नेचुरल फीलिंग है। और क्या जो मजलूम है उसे अकॉर्डिंगली उसका अजर भी मिलना चाहिए? लेकिन क्या दुनिया में ऐसे होता है? दुनिया में तो क्या नज़र आता है? जालिम यशी कर रहा है, तो यशी पे यशी पे यशी पे यशी कर रहा है, और मजलूम बेचारा उसको पूछने वाला नहीं। तो अगर हम खुदा न खास्ता आखिरत का इनकार करें तो इसका तो मतलब ये बनेगा कि ये शायद बस है ही नहीं, स्टोरी है। लेकिन अगर इस चीज़ को आप आखिरत के साथ देखेंगे और फिर आखिरत का कॉन्सेप्ट जहन में लाएंगे तो आखिरत शायद ज़रूरी है, जहाँ जालिम को अपने जुल्म का पूरा बदला मिले और मज़लूम को भी अपने पे जुल्म के अगेंस्ट अजर मिले। मसलन फ़र्ज़ करें अगर आखिरत नहीं है तो फिर तो नाउज़ुबिल्लाह अबू जहल और हज़रत बिलाल सेम हो गए। इसका मतलब ये होगा ये कितना बड़ा जुल्म होगा। तो यकीनन अल्लाह जालिम नहीं है, इसलिए उसने बहरहाल इसने अल्लाह ताला ने यहाँ छूट दी जो करना चाहे कर ले, हर वक्त नहीं पकड़ता, कभी कभी किसी को पकड़ भी लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जालिम को पकड़ ले। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत रेयर है वो भी, वरना जालिमों को ढील है, और उसी जालिमों की ढील की वजह से ही मजलूम के सब्र का इम्तिहान भी है, वो भी आसान नहीं है। लेकिन वो दोनों क़यामत वाले दिन बराबर नहीं है, वहाँ पूरा पूरा बदला मिलेगा। तो अगर हम कभी लॉजिकली सोचें तो
قیامت شاید ضروری ہے، ورنہ یہ شاید زندگی ان بیلنس سارٹ آف ہے، اس میں تو وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو ہمارا دل کہتا ہے. ابھی ہمارا دل کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم مطلب ہمیں نیکیاں پسند ہیں، سارٹ آف ہم کریں نہ کریں غلط بات ہے، لیکن کوئی اللہ کرے کوئی یہ نہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے. یہ بھی ہمارے فطرت میں ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جھوٹ بولتی ہے دنیا، اس کو تو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. کوئی جھوٹ بولتا ہے زبان پہ چھالا بھی نہیں پڑتا، لیکن دل کہتا ہے کہ جھوٹ غلط چیز ہے. تو کیا جھوٹ بولنے والے کو اس کی سزا ملنی چاہیے؟ یہاں تو نہیں مل رہی. کیا سچ بولنے والے کو دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اکثر نہیں بھی ہوتا، وہ نقصان کر بیٹھتا ہے. تو کیا اس کا بدلہ ہونا چاہیے؟ تو جب یہ قرآن کے الفاظ میں یہ باتیں آپ پڑھیں گے نا، پھر آپ کا یقین پیدا ہوگا کہ واقعی آخرت ہے. اور جب آخرت پہ یقین ہو جائے گا تو یقیناً برائیاں چھوڑنے میں آسانی ہو جائے گی. باقی پھر ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، پھر بھی ہو جائے گی، لیکن پھر پلٹنا آسان ہو. غلطی ہو جائے گی، ریئلائزیشن ہو جائے گی، بار بار انسان واپس آ سکتا ہے. لیکن جتنا ہم دور ہوں گے اتنا پھر برائی میں بڑھتے جائیں گے، اور پھر ہم برائیوں میں لوگوں سے کمپیریزن کریں گے اور اپنے آپ کو مطمئن کریں گے یار وہ تو وہ بھی کرتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. پھر جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کو اور نظر آ جائے گا، کیونکہ برائیوں میں تو ایکسل کرنے والے موجود ہیں. پھر آپ برائیوں میں لوگوں سے کمپیریزن کریں گے اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیں گے میں نے کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ تو وہی کر رہے ہیں، فلانا وہی کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں. اچھا ہم وہ کیوں نہیں کر رہے پتا آپ کو؟ کیونکہ وہ ہماری ریچ میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں. کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، بلکہ شاید تھوڑا سا اس سے آگے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، بس اس سے آگے ہمارے بس میں نہیں. ہاں وہ جو وہ ہے اس کے بس میں، کیونکہ رب نے ذرا زیادہ دے دی ہے اس لیے وہ بھی کرتا ہے. خواہش ہماری بھی ہے لیکن ہم وہ کر کیوں نہیں پاتے؟ الحمدللہ ہم وہ کر کیوں نہیں پاتے؟ شاید ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، یا موقع نہیں ہے. ریسورسز کی تو گیم. ٹھیک ہے، علاج کی بات ہو رہی ہے، اس کا کوئی علاج کمپنی کا سب سے پہلے تو میرا اس کا علاج اپنے آپ ہی، کم از کم لوگ یہ نہ کہیں کہ ہماری کمپنی خراب ہے، ہمارے دوست یہ نہ کہیں کہ ہمیں اچھے دوست ہی نہیں ملتے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے. پھر ڈیفینیٹلی آج کل میرا خیال ہے حالات واقعی صحیح نہیں ہیں، بہت ریئر ہی ہے کہ کوئی اچھے دوست مل جائے. کیا خیال ہے؟ زیادہ تو نہیں میں کہتا، لیکن میجورٹی کم از کم بس ہماری جیسی فارغی ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلے تو خود ریزسٹ کرنا پڑے گا، پھر کہیں نہ کہیں دوستوں سے جان چھڑانی پڑتی ہے. میرا خیال یہ کہ اگر گھر کا ماحول صحیح ہونا، ویسے تو یہ گھر کا ماحول صحیح ہونا بھی ایک علیحدہ ایشو بن جائے گا ویسے، لیکن اگر پیرنٹس کم از کم اچھائیوں سے روکتے نہ ہوں تو پھر شاید دوستوں کو چھوڑنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اصل ایشو شاید ہے کہ پیرنٹس خدا نخواستہ، آج کل انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی کچھ ایسے ہیں، بس پتہ نہیں آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، الگ نہیں ہے، لیکن کچھ نوجوانوں کے پیرنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز پہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا. آپ کا تو اللہ کا شکر ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے بھی انفارچونیٹ ریئلٹیز اب موجود ہیں. تو گھر کا اگر ماحول ٹھیک ہو نا، پھر میرا خیال ہے دوستوں کو اوائڈ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہے. اب گھر کا بھی ماحول ٹھیک نہ ہو، باہر بھی ماحول ٹھیک نہیں ہو تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ ذرا لمیٹیڈ سے دوست ہوں. آپ تو ویسے بھی CA کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اب رزلٹ بھی آ گئے، تو اب میرا خیال ہے اس وقت آپ کو دوستوں کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ہے. اگر وہ کم ہوں گے تو بہتر ہی ہوگا، اور اگر ایک آدھی ہوگا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر آدھی ہوگا تو بہرحال ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی دوست. لیکن ایک ہوتا ہے وہ ایسا دوست جو آپ کو فورس کر لے غلط طرح، کم از کم وہ نہ ہو. دوست بس اتنا کو کہ آپ اسے انکار کر سکیں. سم ٹائم وہ دوستی وغیرہ میں ایک اسٹیج بھی آ جاتی ہے کہ انسان انکار نہیں کر پاتا، زیادہ گہری دوستی ہو جاتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی، اگر ایسا کوئی دوست ہے جو آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ایک قدم پیچھے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے دوستی ہے، لیکن کم از کم اسے اتنا اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو برائیوں پہ کنونس کر لیں. باقی ٹھیک ہے، شارٹ آف دیٹ برائیوں کی طرف اگر نہیں جا رہا تو ٹھیک ہے، آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے
کہ آپ اسے اچھائیوں کی طرف لے آئیں. پہلا قدم اگر برائیوں سے رکنے کا ہے تو کم از کم ہمیں کہیں اسٹاپ لگانا چاہیے. مطلب جس طرح مطلب ایک ایفرٹ تو ریکوائرڈ کرنا ہے کمپنی میں. اور لیکن جو ہاسٹلس وغیرہ میں ان کے لیے شاید زیادہ کمپیریٹیولی میرے خیال زیادہ مشکل ہوگا, کیونکہ وہاں تو ارد گرد سارے نوجوان ہی ہوں گے جو لاہور کے ہیں, شاید وہ پھر بھی شاید کوشش کر کے اوائڈ کر سکتے ہیں. بہرحال ایک اسٹرگل تو ضروری ہے, اس میں یہ کہنا کہ آسان ہے میرا خیال ہے یہ والی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ امپاسبل ہے تو شاید یہ بھی بات صحیح نہیں. مطلب اس کے درمیان ہی ہے, آسانی اور مشکل کے درمیان ہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور اس میں کوئی چیز ایڈ ہوگی آپ کے خیال میں؟ صحبت کے حوالے سے کمپنی امپورٹنٹ ہے, ویسے کمپنی خراب ہو تو گیم اوور ہو جاتی ہے. پچھلی بار قرآن کی آیات بھی کوٹ کی تھی. وہ تو میں نے 2-3 جگہ سے آپ کو دکھایا تھا کہ قرآن کی نظر میں اچھا دوست کتنا امپورٹنٹ ہے. انسان حسرت کرے گا کہ کاش میرے اس دوست کے ساتھ میرا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوتا, مطلب میں اگر مشرق میں ہوں تو وہ مغرب میں ہوتا, اتنا گیپ ہوتا. یہ مروا دیا اس میں, تو کاش دنیا میں یہ میرے سے اتنا دور ہوتا ہے جتنا مشرق اور مغرب دور ہے. لیکن جس طرح مشرق اور مغرب نہیں مل سکتے, کاش اسی طرح میرا یہ دوست بھی ہوتا, اور کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا. یہ ورڈس بھی آتے ہیں. ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہوں, اس لیے ہمیں سم ٹائم میڈیا سے بلکہ یہ سنتے میں ملتا ہے قصے کہانی, لیکن یہ ایسے قصے کہانیاں ہیں جو آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہیں جس طرح پرانے دور میں ریلیونٹ ہیں. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں بات سمجھ آئے گی. جب صحبت ہوتی ہے تو ہمارے اپنی ایک اسٹینڈرڈ بن جاتی ہے, تو وہ کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دوست نے کہہ دیا. ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ریئیکشن کا ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہمارا وہی تو کہہ رہا ہوں, اگر ہم قرآن چھوڑ کے دنیا کو دیکھیں گے تو دوستوں کی بات بھی ٹھیک ہے, اس کی بات بھی ٹھیک ہے, اس کی بات بھی ٹھیک ہے, ہمیں ہر ایک کی بات ٹھیک لگے گی. اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ اسٹینڈرڈ ہوگا قرآن اور سنت سے ہمارا اسٹینڈرڈ. دنیا میں زندگی گزارنے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اب اس کا علم ہونا چاہیے, ایسا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم انکریز ہونا چاہیے. یہ اسٹینڈرڈ کے سامنے ہوگا تو پھر ہم سب کو ویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی مجھے کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, اور ہمارا معیار ہی ہے, اور اس کے علاوہ شاید کوئی بھی نہیں. ورنہ بچے آپ کو لگتا ہے یار یہ جو بڑا کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہوگا, لیکن آپ کو کیا پتا نہیں, آپ کو لیکن کیا پتا. اب ہمیں کیوں کہتا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں, اگر ہمیں صحیح پتہ ہوگا تو آپ کو سب کو پتہ چلے گا یہ کیا کہہ رہا ہے. اور وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اگر اس کی بات کانٹراڈکٹ کر رہی ہے ہمارے اسٹینڈرڈ سے تو بات غلط ہے. ہمارا علم انکریز ہونا چاہیے, اور اگر یہ علم نہیں ہوگا تو ہم کسی کو بھی دیکھیں گے, کسی بھی سو کالڈ دانشور کو, کسی بھی سو کالڈ چلے اس کو رہنے دیتے تو بولنے لگا, کسی کو بھی, کسی بڑے کو ہمیں لگے گا جو کہہ کے چھا گے. جو زیادہ شعلہ بیانی کر لے گا یا جو زیادہ جذبات کو بھار دے گا ہمیں لگے گا یار یہ چھا گیا. لیکن اگر آپ کو قرآن و سنت کے کا نالج ہوگا پھر آپ کو نظر آئے گا یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے, یہ بھی بکواس کر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن کیونکہ ہمیں سچ کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم ہر جھوٹ کو سچ سمجھ جاتے ہیں. جو نعرہ لگاتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اپنی جوانی ضائع کر دیتے ہیں. لوگ جو ہیں اپنے وقتی فائدوں کے لیے نوجوانوں کی جوانی ضائع کروا دیتے ہیں, اور نوجوان ولنگ نہیں کر دیتا ہے کیونکہ نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ وٹ از ریئلٹی. ہو رہا ہے سر, کوئی کسی فلم سٹار کے پیچھے چل کے برباد کر رہا ہے زندگی, کوئی فار ایگزامپل کسی کرکٹر کا شدائی ہو گیا, سوچ ہی نہیں رہا کہ کیا کرنے جا رہا ہوں. ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہیرو بنا لیا, اور اس ہیرو کے وہ سب کچھ سمجھتا ہے, اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کو کاپی کرتا ہے. یہ بالکل نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک جو کر رہا ہے یہ میرے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. تو ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی ماڈل بنا لیے اور اس کو پوج رہا ہے, سارٹ آف پوج رہا ہے, اور بغیر بلائنڈلی پوج رہا ہے بغیر سوچے سمجھے. تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ زندگی برباد ہو گئی. اور زندگی کی سب سے قیمتی اسٹیج وہ ہے جو اس وقت آپ کی, جس میں بہت کچھ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ڈفرینٹ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو پازیٹیو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ایسٹ ہو سکتا ہے,
ورنہ یہ ہمیشہ کی لائبریری بن سکتا ہے. اس نے گزرنا تو ہے, یہ کیسے گزر جائے یہ میٹر کرتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر گزر جائے تو برباد ہو, اور اگر اس کی روشنی میں گزر جائے تو یہی ایسا. ہمارے سب سے قیمتی لمحہ وہ ہیں جو اس وقت آپ گزار رہے ہیں. میں تقریباً آپ میکسیمم کریں 30 سال تک کی ایج, 35 کریں, 15-16 سے لے کے میکسیمم 35. یہ وہ ایج ہے جس میں انسان باقی اسٹرینتھ بھی رکھتا ہے, اپنی پیک پہ ہوتا ہے. پھر تو گریجولی جو بھی اس میں اسٹرینتھس ہوتی ہیں کم ہو جاتی ہیں, بیماریاں کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہیں. یہ وہ ایج ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا نشہ ہی پڑا. یہ بھی ہو نشہ مروا نشہ ٹیمپریری ہے, یہ پرماننٹ. لگتا یہ ہے کہ میں نہیں بڈھا ہونا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر نوجوان ایسے ہی سوچتا ہے, لیکن جب وقت گزرتا ہے پانی آتا ہے. کیا لوگ اپنی مرضی سے بڑے ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی سے ہی ہوتے ہیں, لگتا ہے ایسے. کیا لوگ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بیماریاں لگا لیتے ہیں؟ یہ پتہ بھی نہیں چلتا, کسی کو کوئی بیماری ہو رہتی ہے, کسی کوئی. ٹھیک ہے, تو ریئلٹی آف لائف یہ ہے. لیکن کیونکہ نہ یہ میڈیا سوچنے دیتا ہے, نہ انفارچونیٹلی گھروں میں اس طرح سے بتایا جاتا ہے, نہ ایون ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں, تو ہر جگہ بس ایک ہی زور ہے, بس پیسہ, بس پیسہ اور صرف پیسہ. بس اسی پہ سب لگے. کیا پیسہ حرام ہے؟ نو سر. پیسہ ضرورت ہے یا پیسہ ضرورت ہے؟ پیسہ ضرورت ہے. آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے؟ جتنے 20,000 آپ کا آج کیا ایم نہیں, آج آپ کے خیال میں آپ کے پاس کتنے کی زندگی میں آ جائیں تو کافی ہے؟ ایک بار سوچ رہے ہیں سب کے میں نے پر منتھ ہر منتھ پر منتھ 30,000 آتا ہے. ہر منتھ چلتا ہے. وہ انفلیشن کے ساتھ ٹھیک ہے, ڈال دیں, سب کچھ ڈال دیں. آپ اکاؤنٹنٹ سارے, میں سلمان سے شروع کرتا ہوں, سب کی طرف آ رہا 50 لاکھ 50,000 پر منتھ. بس ایک زیادہ زیادہ لگا پر منتھ کہہ رہا ہوں ہر منتھ پر منتھ. چلے آپ کو رہنا جی. بس سب پا رہے بچے ڈاکٹر لکھنا رہتا ہے کہ پاگل ہو. آپ کے خیال نہیں, آپ کے خیال میں ایک نارمل لائف گزارنے کے لیے منتھلی کتنے کو تو کافی نہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں, تھوڑا سا ذرا بڑے ہو جائے گا, یعنی کہ آپ لیٹس سے 25 ایئرس کے ہو گئے, کچھ فیملی کی نیڈس ہیں, لیٹس سے اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے کرو. 4 بچے. ٹھیک ہے, ایک ایوریج سائز فیملی, پیرنٹس بھی سپورٹ آپ کے ساتھ ہیں, آپ نہیں, آپ کی فیملی لیٹس سے میں 6-7-8 لوگ ہیں, 8 لوگوں کی فیملی. ریوائز کر رہا ہے, 1 منٹ آپ کو دے رہا ہوں اپنا ریوائز ایسٹیمیٹ بنا. جی سر 70-80,000 نہیں یار, یہ تو کم ہے. صحیح ہے. چلے میں آپ کے ایک 0 اور لگا جی. آپ بڑی ادھر سے بتا دو. یہی ہوتا نا, ادھر جتنے مرضی لوگ کھانے جی سر 70 سے سیدھے لاکھ 1,000 نہیں, چلے آپ کو دے دیں. نہیں ویسے سیریس نہیں سر صحیح ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ اتنا تو بل پر جاتا ہے. پر منتھ پہ جاتا ہے, ان کی خواہشات میں سکتے ہو 7 مہینے. ابھی میں آپ کو گنواتا ہوں 7 مہینے میں آتا کہ میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملوا سکتا ہوں. سر خواہشات ہے ضرور آتا ہے سر. میں آپ کو ایسے لوگ ملوا سکتا ہوں کہ 7 ملین تک تو مجھے نہیں ملا, لیکن آج سے کئی سال پہلے شاید اب والے پیسے
उस ज़माने का 1 मिलियन से 7 मिलियन हो ही गया हो ज़्यादा तो उस वक्त 2 बंदे थे, उनके फैमिली में सिर्फ 2 बंदे, और वो शख्स के अल्फाज ये थे कि गुजारा नहीं होता। गुजारा कभी नहीं होता, ये करना पड़ता है, वरना 10 लाख में भी लोग यही कहेंगे। आप किसी गार्ड हो कोई ऑफिस में, यानी कि मीन्स वो लोग जो ज़रा कंपैरेटिवली लो इनकम वाले होते हैं, गार्ड या ऑफिस बॉय टाइप हो, जो उनके पैसे कम होते हैं, वो हमेशा आपको जब भी आप पूछेंगे ना कि कैसा चल रहा है, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि अगर कभी आप उनकी सैलरी को बजट में लेके आएंगे ना तो आपके कैलकुलेटर सारे हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा इसका गुजारा कैसे होता है। और जो मिलियंस में कमाते हैं वो कभी भी नहीं आप उनसे सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वही कहेंगे सच्ची महंगाई बढ़ी है। ये मैंने कहा कुछ दिन पहले स्टेटमेंट सुनी एक ऐसे साहब से जो ठीक ठाक अमीर आदमी, महंगाई बढ़ी है। हालांकि मेरे ख्याल में उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो जो चाहे खरीदे, जो चाहे पहने, जो मर्जी करे, यानी कि उसकी इतनी अर्निंग। अब आप वो देखें, वो शख्स जब 25-30 हज़ार रुपये अगर कमा रहा है, जिसकी फैमिली भी है, उसका तो फिर नाउज़ुबिल्लाह खुदकुशी बनती है। देखिए बात मैं नीचे में से चीज सारा हो जाएगा, हम लेके मेरे साथ मान लेंगे कि आप तो बड़ी अच्छी कर जी सर, थोड़ा रैंडम चलता है जी बस तकरीबन 2 लाख। जी बात साहब 30-35 लाख लाख एवरेज कर लें। जी सर इसकी रेट का 2 लाख मेरा ख्याल है 2 लाख सही है। 2 लाख जी आगे 3 लाख 2 और 3 ठीक है 5 ढाई या 3 लाख चले बहुत इसी रेंज में आ रहा है। 7-30 कोई और इसके अलावा 6 लाख ये अच्छी होगी। कैलकुलेशन हो रही है 2.5 लाख 3 लाख ये समझ लो आप फाइनल करेंगे। आपने बता दिया था नहीं वो उन्होंने 50 का दिया 50,000 का 5 लाख नहीं मतलब फैमिली भी 50 है। नहीं 1 लाख का नहीं। अच्छा आप लोगों ने जब ये मुझे बताया तो ये आपने मिनिमम बताया या मैक्सिमम बताया? मैक्सिमम बताया नहीं मतलब आपने सारा कुछ सोच के बताया कि आपके ख्याल में इतना गुजारा करते हैं ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी ज़रूर। आप फर्ज करें, मेरा अब यहाँ से आगे सवाल है, फर्ज करें बात साहब आपके पास 35 लाख पर मंथ से ज़्यादा पैसे आ गए, फिर आप क्या करें? शुक्र नहीं मतलब फॉर एग्जांपल आपने 32 लाख मैंने एवरेज किया, लेट्स से आपके पास 38 लाख पर मंथ आ गए, तो जितने एक्स्ट्रा होंगे फिर उसको क्या करेंगे? क्या ये कहना चाहते हैं कि अब ये भी मेरी ज़रूरत है, यस सर। बढ़ जाएगी या आप ये कहेंगे कि ये मेरी ज़रूरत से ज़ायद है? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अक्सर हमारी ज़रूरियात से पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। आप जिस प्रोफेशन में हैं ये आ जाते हैं, फिर आप अगर चाहे तो आ जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही ज़्यादा आते हैं ना तो इंसान कहता है कि अब मेरी ज़रूरियात बढ़ गई हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं बढ़ती, बहुत सी ख्वाहिशात ज़रूरत में कन्वर्ट हो। तो आपने आज जो मुझे लिखवाया है डेफिनेटली आपको पता है, ये याद रखना है कि अगर इससे ज़्यादा आ गया तो वो फिर आपका नहीं, रब आपको ही देगा आपको ही, लेकिन फिर आपके माल में किसी और का हिस्सा आ जाएगा। और अगर आप इस चक्कर में पड़ गए ना कि अब मेरी ज़रूरत फॉर एग्जांपल 70 की बजाय 80 लाख, तो फिर वो लाख से करोड़ हो जाएगी, करोड़ से 5 करोड़ हो जाएगी, और फिर सारी ज़िंदगी बर्बाद है। फिर आप कभी शुक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा आप ये कहेंगे मैं तो जस्ट अपनी ज़रूरियात पूरी कर पा रहा हूँ। तो ज़रूरियात नहीं असल में आप पूरी कर रहे होंगे, जैसे जैसे आपकी रीच में चीज़ें आ रही होंगी आप लग्जरीज़ को ज़रूरियात में कन्वर्ट करते जा रहे हो, और देयरफॉर फिर वो नेवर एंडिंग, तो फिर उसका रिजल्ट बदसकूनी और टेंशन के अलावा कुछ नहीं। फिर इसी साइकिल में दुनिया गुजर जाएगी और आप आखिरी दिन भी शायद ये कह रहे होंगे यार पूरा नहीं हुआ। सर ये
جیسے آپ نے کہا کہ اس میں حصہ آ جائے گا دوسرے کا جب یہ اس سے اوپر ملے گا، تو جیسے اگر کسی کی جتنی بھی انکم ہے زیادہ ہے تو اگر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا چاہے پھر اس کے میں نے وہ ایک بات ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو منیمم ہے، یہ تو جو نہیں دے گا وہ مجرم ہے. لیکن ابھی بات ہم کچھ اور کر رہے ہیں، ہمارا بھی پوائنٹ نہیں، پھر ہم آخر کے وجہ سے بس کم سے کم پہ رہنا چاہتے ہیں. یہ 2.5% زیادہ ہے یا کم سے زیادہ؟ یہ تو منیمم ہے نا، یہ تو اگر نہیں دیں گے تو چترال بھی ہے، یہ تو چترال سے بچنے کے لیے ہے. باقی ٹھیک ہے، اس کا اجر بھی اپنی جگہ ہوگا، یہ بھی اگر اس کا اجر نہیں ہوگا. اب آخرت کے حوالے سے دیکھیں ہمارا فارن ایٹیٹیوڈ یہ ہوا ہے کہ پاسنگ مارکس آ گئے، اور دنیا کے حوالے سے ہم ٹاپ سے بھی ٹاپ. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہی ٹھیک کرنے والا ہے. کیا فرض کریں آپ جو ایکسٹرا پیسے ہیں اپنی ایکسٹرا ضروریات پہ لگا لیں گے تو کیا وہ دنیا میں رہ جائیں گے؟ بہتر نہیں ہے اس کو آخرت میں ذخیرہ کرنا. آپ کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں. میں نے یہ نہیں آپ کو کہا کہ مجھے آپ 5,000 کی ضروریات پوری کریں، آپ نے جو مجھے لکھوایا میں لکھا. اگر اس سے زیادہ آ گئے تو پھر پروڈنٹ ڈیسیژن کیا ہوگا؟ ایک اور گاڑی لے لیں، ایک اور گھر بنا لیں، دبئی کے بعد انگلینڈ میں بنا لیں. ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے. آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے ٹھیک ہے، لیکن اب پروڈنٹ ڈیسیژن کیا ہوگا؟ کہ جنت میں ایک اور نہ بنانا، اس کو بڑھانا کرنا جہاں ہمیشہ رہنا. یہ ایشو آپ کے کیا خیال میں یہ جو ارد گرد آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی؟ ایک کلاس جس کلاس کو ہم دیکھ دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. یہ ہر روز ایک نئے ماڈل کی گاڑی کیوں مارکیٹ میں آ جاتی ہے؟ وہ کسی غریب کے لیے تو نہیں آتی، ان کی ضروریات کے لیے، یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے آ رہی ہیں گاڑی. ان کی ضروریات تو نہیں میں ان کی بن جاتی فار ایگزامپل آپ کے پاس 19 ماڈل گاڑی ہے اور 2022 آ گئے تو جیسے نہیں آئی اب آپ کی ضرورت ہے، آپ کو محسوس ہوگا. اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں نا آپ کو محسوس ہوگا یہ میری ضرورت ہے. حالانکہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں اچھا سروائیو، ہینڈ ٹو ماؤتھ کی میں بات نہیں کر رہا. اچھا سروائیو ٹھیک ہے، وٹ از دا الٹیمیٹ آف اچھا سروائیو؟ کیا ہے لمٹ؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہماری خواہشات ضروریات بن جاتی ہیں. تو یہ بس اینڈ ہے، اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہے اور یہ آخرت برباد. پھر انسان ساری زندگی سے اسٹرگل ہو. جیسے آپ نئی گاڑی لیں گے کہ نئی گاڑی کا ایڈ آتا ہے اب کرے گا بندہ، اور اس طرح کا ایڈ آتا ہے کہ بندہ کرنا میکو یہ تو پارا وہ چاہے چند مہینے پہلے 2 کروڑ کے لیے. جیسے ہی نئی گاڑی بندہ دیکھتا ہے اپنی گاڑی شو کس پہ لگتی نظر نہیں آتی. آپ جب ساتھ والے کے پاس نیا موبائل دیکھتے ہیں وہ لیٹسٹ، آپ کو اپنا نظر آتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے. آپ بھی سوچیں تو آپ نے بڑے شوق سے اسے لیا ہوتا ہے، آخر ہوتا کیا؟ بس یہی ہے یہ جو آگے سے آگے بڑھنے کی عرض ہے، یہی بیڑا گرک کرتی ہے. اسی کو کنٹرول کرنا ہے. خواہش تو ہے لیکن ایک لمٹ کہیں تک تو لمٹ لگائیں گے، اور اگر نہیں لگائیں گے تو بڑھاپا آ جائے گا، قبر میں کام چلی جائے گی. اللہ کو متقاصر، یہ جو آخری اس بارے میں صورت ہے اس کا 3 ورڈ سے پتہ کیا ملیں گے؟ اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر، آگے سے آگے حوث میں انسان بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ قبر تک آگے پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں بابا جی بڑے بابے اسی چکر پڑے، تو یہ بھول جائیں کہ آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے، وہ بھی نہیں یاد آتا. انسان لگا رہتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اس میں انجوائمنٹ ہو جاتی ہے ساتھ والوں کے ساتھ، ایک کمپٹیشن سارٹ آف. اب میں اس سے آگے نکل گیا، میں اس سے آگے نکل گیا، اس سے اگر پیچھے ہو تو اس سے آگے کیوں نہیں نکل رہا. اسی چکر میں سارا دن ٹائم نہیں ملتا. تو جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت ہے اس کو آج ذہن میں رکھنا، اور اگر اس سے زیادہ آ جائے تو پھر اس کا زیادہ اچھا یوز کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شاید زیادہ بہتر، مطلب کسی کی ضروریات پہ بھی لگ سکتا ہے، اپنی آخرت کے حوالے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اپنے پہ لگانے کی بجائے کیا کہیں اور نہیں لگ سکتا، کیا کہیں پرماننٹلی بھی سیو ہو سکتا ہے. تو دنیا کے بینک میں رکھوا دیں گے پرماننٹلی سیو.
बच्चों का हमारे फिक्स डिपॉजिट करवाना है, इंश्योरेंस पॉलिसी ये परमानेंट सेविंग है। तो कुरान आप पढ़ेंगे तो एक रब्ता भी बात है कि कम से कम 700 गुना, और जिसके लिए चाहे उससे भी ज़्यादा। ये सूरह बकरा में एक पूरा 2 रुकू है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसको कम से कम 700 गुना। बल्कि ये भी आता है कि जब कुरान में आता है ना 70 गुना या 700 गुना, तो ये एक मुहावरतन आता है, इसका मीनिंग जिसका हम उर्दू में नहीं कहते बेशुमार, यानी कि जिसका शुमार ही कोई नहीं होता। तो 70 गुना 700 गुना ये मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है। तो दुनिया को बैंक ऐसा है जो 700 टाइम्स आपको रिटर्न दे रहा हूँ, सब ये ईमान की बात है, ये यकीन की बात है। तो चॉइस हमारी, क्या ये गारंटी रिटर्न है? दुनिया के बैंक का रिटर्न गारंटी गारंटी है, बैंक कहाँ जाते हैं इधर, लेकिन कुछ रिस्क तो पॉसिबल तो है ना, कोई दिवाली हो जाए, लेकिन सिर्फ कहाँ महफूज है? अल्लाह के हवाले कर करते हैं तो महफूज। अगर आपने खलूस से किसी को दे दिया तो ये भी मैटर नहीं करता कि वो सही बंदे को पहुँचा या नहीं। आपकी अगर नीयत ठीक थी तो हो सकता है कि अनडिजर्विंग ले जाए, आप अपनी कोशिश करके वो दे दें। अगर वो खुदा न खासा गलत जगह भी पहुंच गया तो आपका वो इशू नहीं, क्योंकि आपने तो अल्लाह के लिए दिया, तो आप जो कर सकते हैं बस उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए बात पता नहीं कहाँ हो रही थी, कहाँ तो ये 3 चीज़ें बोल देंगे, बाकी ज़रा कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके। कौन सा इसके बाद होना चाहिए? सब कर जी सर, ये भी मसला तो बड़ा है। चलो ठीक है, मिलते हैं, फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे इस वक्त हेडिंग है कि बुराइयां छोड़ने के रास्ते में रुकावट। तो क्या ये भी वैसे रिकवर्ड है कि सब कर रहे हैं? तो क्या सब कर रहे हैं? मुझे क्या मसला? ये भी मसला तो है। क्या हम सबके साथ, अगर सब फॉर एग्जांपल एक आग लगी हो कहीं और सब भाग के आग की तरफ जा रहे हो, तो हम में से कोई स्टेटमेंट ऐसी बोलेगा यार सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, तो यार सारे जा रहे नहीं यार, अब कभी नहीं गया। अब क्योंकि आपको भी उसमें मजा आ रहा है जो सब कर रहे हैं, इसलिए आपकी भी स्टेटमेंट है। अगर फर्ज करें सब नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, ये बंदा है, हम ये नहीं कहेंगे सब पढ़ रहे हैं यार मैं भी पढ़ लेता हूँ, ये सब भी कर रहे हैं, वहीं आएगा जहाँ अपना दिल जाएगा। ये भी एक बहाना है, अपने जो हम कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने का एक बहाना है। ये सब कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, वरना मैंने कोई नहीं करना था। ऐसी कोई बात नहीं, जो हम कर रहे हैं अगर वो सब ना भी करें, एक बहाना बहरहाल मिला, सब कर रहे हैं, लेकिन हम सब के साथ जहन्नम में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट्स अज्यूम सब कर रहे हैं, हम सब ने अपनी अपनी कब्रों में जाना, कब्रें कंबाइन नहीं, अलग अलग कब्र है, ऐसे ही तो सब कर रहे हैं। इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि सही है, सही और गलत का कैसे पता चलेगा इस क्राइटेरिया से? फॉर एग्जाम्पल सब यही कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सब इसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो गलत है। तो लोग क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए कोई बेंचमार्क नहीं। हाँ, अगर लोग इसके मुताबिक कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर इसके मुताबिक नहीं कर रहे तो गलत है। हमने किसको देखना है? कुरान सुन्नत की रोशनी में हमने देखना है कि हमें करना क्या है। लोग उसके मुताबिक कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। लोग कब तक रोल मॉडल हो सकते हैं? जब तक वो कुरान सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चल रहे, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये बात आसान नहीं है वन सेकेंड, लेकिन इसका मेरा ताल्लुक कंपनी से भी है, लेकिन इर्द गिर्द भी जब आप इंसान देखता है तो उससे भी मुतासर होता है। चैलेंजेस तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये चैलेंजेस बड़े हैं, बाकी जेन्युइन रुकावटें हैं, लेकिन सबका सोल्यूशन यही है कि इंसान एक फोकस ज़िंदगी गुजारे, अपना मिशन क्लियर रखे। एक मुसलमान के तौर पे हमारा मिशन क्या है? क्या आखिरत समझ है, ठीक है, दुनिया की कोई निगेशन नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुआ यही है, अल्लाह करे दुनिया में भी अच्छाई मिले,
لیکن مین ایشو کیا ہے؟ جہاں ہم نے پرماننٹلی رہنا وہاں سیکریفائس نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اگر اس گول کو اچیو کرنے میں کوئی راستے میں کوئی سیکریفائس کرنا پڑے تو یقیناً وہ مہنگا سودا نہیں. ٹیمپریری سیکریفائس بہتر ہوگا پرماننٹ سیکریفائس. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزوں کے شاید بیک گراؤنڈ پہ وہی چیز آنی ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو شاید ہم ان سب رکاوٹوں کو عبور کر سکتے ہیں. اور اگر ایمان ویک ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے علاوہ بھی بہانہ نکلا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جینون بھی ہو، لیکن اب اس رکاوٹ کو کراس کرنے کے لیے ہمیں جو مطلب اسٹرگل کرنی ہے، اس اسٹرگل کے لیے ہمیں ایمان چاہیے. اسٹرگل تو کرنی ہے. اگر کوئی اپنے ریوارڈ حاصل کرنا ہے تو اس کا اسٹرگل تو ہے. وداؤٹ اسٹرگل تو ریوارڈ نہ دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت کا تو ریوارڈ ہی اتنا بڑا ہے ہمیشہ کی زندگی میں کہ اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی اسٹرگل بھی زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں کہ اس پریشر سے کیسے نکلیں؟ سب کر رہے ہیں. جیسے آپ سی اے میں آتے ہیں وہیں سب ہمیں روکتے ہیں. جی جیسے آپ سی اے میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہیں سب ہوتا ہے جو ہمیں روکتے ہیں کہ کہ نہ کرو، لیکن ہم نہیں. جب ہم نے کچھ کرنا ہوتا پھر ہم کسی کی نہیں سنتے. ہمارے امی ابا نے بڑا سمجھایا ہمیں، وہاں نہیں ہم نے کہا کہ سب کر رہے ہیں. جو میں نے سوچا بس وہی کر رہا ہوں. اچھا کام کبھی نہیں ہم نے کہا یار اتنے سارے لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جاتے رہے. بابا جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر بھی وجہ تو بابا ہے. ہم وہیں پہ لوگوں کو الزام لگاتے ہیں جہاں ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے. سر یہ کیسے پتہ لگے گا کہ سب صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں یہ تو ہمارے لیے تو یہ بینچ مارک ہے. سر اس کی بھی آگے جو نہیں سر، اس کے لیے اب سی اے کا اسٹوڈنٹ یہ نہیں کر سکتا. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ جو سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس یہ بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لاہور آئے ہیں. بڑے لوگوں سے ہم نے مشورہ کیا اور لاہور آ کے بھی ہم نے چوز کیا. تو ہم لوگ تو جب تک ہمیں بیسٹ نہ ملے ہم تو مطمئن ہی نہیں ہوتے. تو سملرلی جس دن ہمیں یہ ہمارے دل میں یہ پکار آ جائے گی کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو بندہ ڈھونڈنا صحیح یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب کیونکہ ہمارا ادھر دھیان ہی نہیں ہے تو ایک اور بہانہ کیا ہے کہ پڑھانے والا ہی کون نہیں ہے. اب آپ نے سی اے کرنا ہے، لیٹس اسیوم کوئی بھی صحیح کمپنی نہیں پڑھا رہا، آپ گھر نہیں بیٹھ جائیں گے، آپ پھر خود سے شروع ہوں گے اور ایک بیسٹ ایفرٹ کر دیں گے. اور ٹھیک ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کم از کم رزلٹ والے دن یہ نہیں کہیں گے کہ یار مجھے تو ملیں گے، آپ نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، پھر پاس ہو یا فیل ہو. اسی طرح فار ایگزامپل اگر آج کل کے دور میں کوئی بھی صحیح قرآن و سنت والا نہیں ہے، فار ایگزامپل لیٹس اسیوم آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں، روز قیامت اللہ کے سامنے ہم کہہ دیں گے مولا مجھے جو سمجھ آئی میں نے کر دی، تو بندہ ہی نہیں تھا. تو ہمارے پاس یہ بھی ایکسکیوز نہیں ہے. ہم سی اے والے پروفیشن کے حوالے سے تو یہ بھی ایکسکیوز نہیں. ہم تو ایک سبجیکٹ پتہ نہیں کہاں سے، ایک کہاں سے اور ایک کہاں سے اور ایک کہاں سے جا کے پڑھتے ہیں. کیوں ہماری ضرورت ہے نا، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو موبائل ہے اس میں بھی پتہ بڑا کچھ ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یار وہ فلانے یہ کہہ دیے. ہم کیونکہ نیوٹرلی ایویلیویٹ ہی نہیں کرتے، اپنا کوئی نہ کوئی مفاد سامنے رکھ کے سنتے ہیں. اور ابھی ہم مولوی بھی ہم ایسا کو ڈھونڈتے ہیں جو کوئی ایسی بات کر دے جو ہمارے دل کے نزدیک ہو. ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی نہیں، اس فلانے نے تو یہ بھی کہا ہے، وہ جو 500-600 نے یہ بھی کہا ہے کہ غلط ہے، وہ ہم کہتے ہیں خیر ہے، وہ اس نے یہ بھی تو کہا ہے. تو وہ ہمارا اس وقت مفاد سامنے ہوتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، وہ تو سب کچھ ایویلیویٹ کر رہا ہے. تو اگر ہم ان بائسڈ ہو کے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں، اور ہمارے لیے تو واقعی کوئی ایشو نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاء اللہ عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے. میں تو سمجھتا ہوں جس طرح میں لاسٹ کلاس میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے جو شخص پہ بات کر رہا ہو تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں سے بات کر رہا ہے. یہ میرا گمان ہے اور میرا خیال میں غلط نہیں کہہ رہا. آپ نے جتنے ماشاء اللہ ٹیچرس ٹیچرس کو بھی سن لیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ اپنا کوئی مفاد اس کا ہے یا واقعی یہ جینون آدمی ہے جو کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے. آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے ان بائسڈ ہونا پڑے گا اور اس نیت سے سنیں کہ میں نے اپنی آخرت سنوارنی. قرآن کو پڑھانے والا تو غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن اٹسیلف تو رب کی کتاب ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاید کسی گائیڈنس کی ضرورت تو ہوگی. لیکن اگر ہم ان بائسڈ ہو کے ڈھونڈیں گے تو الحمدللہ کوئی ایسی کمی نہیں. کمی کہاں ہے؟ ہم اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. جس دن ضرورت سمجھیں گے تو اسی طرح ہی ہوگا جس طرح سی اے میں ہو رہا ہے. ہم ایک دفعہ کہیں پڑھ کے فیل ہو جاتے ہیں، ہم پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے سیٹسفائی کرنے کے لیے. اپنا ہو سکتا ہے اس غریب نے صحیح پڑھایا ہو لیکن ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں.
हम मुतमिन नहीं हुए, हम कहीं और चले जाते हैं। तो ये स्ट्रगल हम कंटिन्यूसली जारी रखते हैं क्योंकि हमारे कैरियर का मसला है। और सिमिलरली अगर हम बाकी से भी समझें कि हमारे कैरियर का मसला हमेशा के कैरियर का इशू है, तो ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। फिर आपको कोई रोकेगा भी तो आप नहीं रुकेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इसमें है कि हम इसे अपनी ज़रूरत नहीं समझ रहे और कोई बहाना सब ढूंढ रहे हैं, कोई स्केप वो ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना मिल जाए इसको छोड़ दें। हम ये कह दें मौलवी ख़राब है, मौलवी दहशत गर्द है। हम भी यही चाहते हैं ताकि जो हम कर रहे हैं वो छोड़ना ना पड़े। इंसान जो आदत बना लेता है उसे छोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि इंसान अपनी उस आदत को छोड़ने की बजाय यही कह दे कि बाकी सारे ही गलत हैं, मेरी आदत ठीक है। हालांकि उसे ये भी बताओ तो मेरी आदत गलत है। तो इंसान को उन्हें बहाना बनाना होता है, वरना रात को नींद नहीं आती सही। तो गुनाह भी करना है और रात को सही तरह सोना भी है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जितने भी कोई सही लोग बताने वाले हैं उन सबको जुटला दो, सारे पारा में। मौलवी 2 नंबर है, आराम से सुकून से नींद आ जाएगी। तो इंसान सुकून से सोना चाहता है लेकिन हरकतें भी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये बस टेस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज वेयर इज द इशू कि हमारे अंदर एक अर्ज पैदा हो कि मेरी हमेशा की ज़िंदगी का मामला है और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह फिर कोई नहीं रोक सकता। एक ये है कि मैं आपको सारा दिन कहता रहूँ नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर। एक ये है कि आपको ये समझ आ रही है कि मैंने मरना है। आप उठाएंगे दुनिया में, उठो यार, और अगर नहीं भी उठेंगे आप उठ जाएंगे। तो वो ईमान कि वाकई मैंने रब के सामने खड़े होना है, ये नहीं। कहानी अपनी जगह है, सुना सुनाया अपनी जगह है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये माशरे में एक ओवरऑल ऐसे फीलिंग हो लोगों में तो ये माशरा जन्नत बन जाए। इतनी 2 नंबरी क्यों हो रही है? किसी को कोई परवाह नहीं, क्यों नहीं है? ईमान है। सबने अपना नाम अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला ये तो रख लिया है। ये क्या हो रहा है? क्या मतलब होता है अब्दुल्ला? अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा। मेरे जैसे ने जवाद रख लिए, ये रख लिए, वो रख लिए। नाम कितने खूबसूरत है हमारे, और काम, ठीक है। तो सब कर रहे हैं, डेफिनेटली बात तो सही है, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा। लेकिन छोड़ें कैसे? जी थकावट को ओवरकम कैसे करें? अब कुरान और सुन्नत के हिसाब से बस हम नहीं मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ इस पॉइंट तो आता है जहन में तरीका, बाकी भी सोचे नहीं। कितना ठीक करें, स्टैंडर्ड ठीक करेंगे, सब कर रहे हैं तो नहीं वो तो देखिए, मेरा ख्याल मैंने आपको बताया, बात तो समझ आ गई है। अब क्या करें? समझ आ गई है, भूल जाएगा। तो प्रैक्टिकल स्टेप वो तो ठीक है, वो तो मिनिमम है। वो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना नॉलेज इंक्रीज़ करें, अपना ईमान बढ़ाएं, कुरान पढ़ के समझ के, ये तो मिनिमम है। लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, ये अपने जहन से कैसे निकालें? सर जिस तरह हम दूसरों को गाइड करते हैं काउंटिंग के लिए, मतलब हाँ जी, मेरा ख्याल में ये वंस अगेन हमें सी यहाँ हेल्प कर सकता है। आप अपनी क्लास में, अब जो भी सब्जेक्ट पढ़े अपनी क्लास में कभी इधर उधर देखें तो क्या आपकी क्लास में मेजॉरिटी पढ़ रही है? ईमानदारी से ठंडे दे सकता है, बल्कि बहुत चले मेजॉरिटी को ठंडे पर अपने आप पे आता है। मेजॉरिटी तो नहीं पढ़ रही, क्या आप ये कहेंगे सभी नहीं पढ़ रहे तो देरफॉर मैं भी नहीं पढ़ता? ये तो नहीं करते हम। नहीं मतलब अगर कर भी लेते हैं फिर भुगतते भी हैं। लेकिन जब भुगत लेते हैं तो कम से कम फिर तो ये एटीट्यूड खत्म होना चाहिए। तो क्या ये मतलब ऐसे सी में मेरा ये ठीक है स्टेटमेंट? सब ही तो नहीं पढ़ रहे, स्टेटमेंट बोली जा सकती है। मैं बोल सकता हूँ, चले जहाँ से मैं देखता हूँ वहाँ से मुझे ज़रा ज़्यादा लोग नजर आते हैं। कुछ ना कुछ तो है, तो हम उन कुछ ना कुछ को अपना रोल मॉडल समझें या उन सब को रोल मॉडल समझें। जो सही कर रहे हैं उनको रोल मॉडल समझें, चाहे वो एक है, बल्कि चाहे वो एक भी नहीं। फर्स्ट क्लास में कोई भी पढ़ने वाला है, आपके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि सभी नहीं पढ़े मैं भी नहीं पढ़ रहा, ये कोई जस्टिफिकेशन। इवन देन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह हम दुनिया की ये बात समझ गए, मेरा ख्याल सेम इज द केस विद आप। कोई भी नहीं अच्छा काम कर रहा, ठीक है।
जी नंबर 13 बड़ा रेयर है। पेरेंट्स का डर नहीं है बुराइयां छोड़ने के रास्ते में रुकावटें तो 5 का नहीं, 1 मिनट 13 पहले आधे मिनट बस तब देखा हाँ, ये बड़ा रेयर है। पेरेंट्स का डर नहीं है इसलिए बुराइयां नहीं छोड़ते वैसे बात ही समझ नहीं आ रही लेकिन है किसी हद तक कि पेरेंट्स का डर नहीं है। नहीं पेरेंट्स का डर नहीं है ये भी एक रुकावट है बुराइयां यस सर यस सर। कि पेरेंट्स का कि हम बात ही मानते हैं। हम बात इतना मासूम आदमी है कि इसको पेरेंट्स का डर और बुराइयां छोड़ देते हैं होता है सर सर जब उनकी बात ही नहीं मानेंगे नहीं मतलब एक्सेप्शन मुझे लगती है नॉर्मल सिचुएशन सर होता है पेरेंट्स के डर से कहता है यार ये काम नहीं करता है माइनॉरिटी बहुत बहुत कम माइनॉरिटी हाँ, रेयर है। एक्सेप्शन पेरेंट्स का डर तो आजकल बहुत बड़ा कॉमन है बड़ा ही है कॉमन वैसे बात तो लेकिन सही है कि पेरेंट्स का डर हो तो तो छोटा शायद कुछ ना कुछ बुराई छोड़ दें यस सर बुराइयों के साथ जो वो उनके डर हाँ मतलब अगर उनका ही कोई कॉम हो कि मेरा अब्बू क्या कहेंगे यस सर मेरी अम्मी क्या सोचेंगे पूरी कंपनी से रोकते हैं रोकना चाहिए ये स्टेट वैसे ज़हन में आती है यस सर नहीं अच्छी वैसे स्टेट में आदत मेरे अब्बू क्या कहेंगे लोग मेरे अब्बा जी को क्या कहेंगे यस सर ये स्टैंड बढ़ा गया नहीं क्या बताता है मेरा ख्याल हमारे ज़माने में तो होता था कि मोहल्ले के लोग बताना थे अब्बा जी को अब तो मेरे वाली बहस खत्म हो गई मोहल्ले मोहल्ले वाले कौन सी जब हम छोटे थे तब होता सर हाँ मतलब लेकिन अब तो ये मेरा ख्याल है जब से मोबाइल ज़रा कॉमन हुआ तो ये बहस खत्म हो गई है इनका मीन से किसी को किसी का पता ही नहीं है जो भी वेला है वो मोबाइल उसने लगाया है बल्कि वेला नहीं भी है मोबाइल लगा हुआ है वो मोबाइल के लिए वेला हो रहा है क्या ख्याल अब तो ये कंपनी भी वैसे बात खत्म हो गई है यस सर मोबाइल 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 मेन कंपनी फिर उसी हाँ जब उधर देख देख के शायद थक जाते होंगे फिर दिल करता होगा कहीं बाहर भी जाए आती है तो किसी बाहर के साथ किसी के साथ फिर बाहर रहता तो किसी कंपनी की जरूरत पड़ती जब आंखें धुलने है की हाँ या जब बासी हो जाए चले इसको भी कंसिडर करते हैं कि ये हो गया आगे आपको क्या- 5 या 6 14 में हाँ जी 5 या 6 5 ही सही है लग रहा है 6 तो सबकी जड़ है यस सर 6 ही 6 पे तो मेरा लंबी बहस होती है ये तो एंड बंडे नंबर 5 चले नंबर 5 करते हैं 5 जी गुनाह में लज्जत है यस सर तो ना वो चीज़ों से जिन चीज़ों से मना कि वो फ्रैक्शन रसी है हाँ जी लेकिन नहीं गुनाह में लज्जत है यस सर बहुत है बहुत है नेकियों में तो इस तरह से लज्जत नहीं महसूस होती यस सर नेकियों में लज्जत अगर कोई है तो पेंडिंग है यस डेफर्ड है लेकिन गुनाहों में अगर कोई लज्जत है तो वो फौरन फौरन है वो कैश ट्रांजैक्शन है और नेकियों में अगर कोई लज्जत है तो वो क्रेडिट कार्ड है यस कभी सच बोल के कोई मतलब जिसे कहते हैं मज़ा आया है उस तरह की बात अनफॉर्चुनेटली नहीं है लेकिन झूठ बोल के कोई तंग करके किसी को नहीं समझे तो बस असल मसला वही है लेकिन वो एक आम नौजवान के हवाले से अगर हम देखें तो अपेरेंटली सच बोल के अच्छाई करके कोई मज़ा आना ख़त्म होता जा रहा वैसे तो अगर हम थोड़े से इंसानियत में वापस आ जाएं तो यकीनन जो किसी की मदद करने में किसी की हेल्प करने में जो मज़ा है शायद वो यकीनन किसी को तंग करने में नहीं है लेकिन अगर आज हम आजकल के दौर में देखें तो हम इंजॉय करते हैं लोगों को तंग करके यस सर ये भी हम ही हैं जो लोगों की बैल बजा के भाग जाते हैं पता नहीं अब ये बड़ा वैसे मासूम होता था किस ज़माने में अब तो नहीं ये भी मासूम शरारत है यार छोटी हो ये गई बहुत बच्चों वाली शरारत है अब नहीं अब एक्सट्रीम नहीं मतलब ये भी एक शरारत तो है यस यस लेकिन ये अब इसका बच्चों वाली शरारत अब इसका चलो बड़े हो गए तो गुनाह में लज्जत तो सर है लेकिन एक स्टेटमेंट मैंने सुनी कभी भी लज्जत की वजह से गुनाह ना करें क्योंकि लज्जत ख़त्म हो जाती है लेकिन गुनाह बाकी रह जाता है इसी के कन्वर्सली कभी भी मुश्किल की वजह से नेकी न छोड़ें क्योंकि मुश्किल ख़त्म हो जाती है और नेकी बची रहेगी फ़र्ज़ करें हाँ फ़र्ज़ करें आपने सर्दियों में नमाज़ पढ़नी है और पानी ठंडा है तो यकीनन मुश्किल तो है लेकिन अगर आप कभी कर लेंगे तो एक ऐसी एक आध सेकंड की बात होती है
सॉरी क्या बात हो कहाँ तक बात होगी? हाँ जी, ठंडा पानी। बस वो जब तक आप हिम्मत करके यूँ नहीं ना कर लेंगे उस वक्त ठंडा लगता रहेगा, दूर खड़े हो गए तो ठंडा लगता रहेगा, ठंडा बहुत है बहुत है बहुत है, बस एक दफ़ा यूँ किया तो शायद उतनी देर में बात हो खत्म। लेकिन बस वो इतनी हिम्मत करना, बस यही शायद आजमाइश। और जैसे ही वो अगर कंप्लीट होगा तो उसके बाद कोई ठंड नहीं लगती, तो आप साफ कर लिया तौलिए से तो कहानी खत्म होगी। लेकिन वो जो टेम्परेरी सा एक खौफ है, इंसान सुकून चाहता है, तो थोड़ा सा सुकून डिस्टर्ब करने वाली जो बात है वो उतनी देर में इंसान टेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी ने हिम्मत कर ली तो यकीन वो नेकी बाकी रहेगी, मुश्किल तो वक्ती तौर पर खत्म होगा। वो फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल होता है। हाँ, बस वो पहला कदम उठाना, पहला कदम वही। लेकिन ये पहला कदम उठाने के लिए ही हिम्मत चाहिए, और इस हिम्मत को ही पैदा करने के लिए मैं फिर आपसे कहूँगा कुरान के अलावा कोई सोर्स नहीं, कुरान के अलावा कोई परमानेंट सोर्स नहीं। मैं अगर आपको कहूँगा हो सकता है वक्ती तौर पर आप जज्बाती हो जाएँ, एक आध दिन जज्बाती रहें, लेकिन उसके बाद फिर ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि बातें फेड अवे हो जाती हैं। लेकिन अब कुरान आप बार बार पढ़ते रहेंगे हुज़ूर की सीरत पढ़ेंगे, सहाबा की सीरत पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि तो लोगों ने तो कितनी को पानी नहीं, मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, और हमारा तो ठंडा पानी कितना ठंडा होता है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो लाहौर में कितनी को ठंड होती है, यानी कि वो ठंडा ठीक है होता है, लेकिन वो कितना को ठंडा होता है एज़ कम्पेयर विद जो अदर इलाके हैं। हाँ, फिर अब गीज़र अगर ना भी हो फर्ज करें, आप थोड़ी देर वो चलाएं, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाता है, तो मतलब वो जो ठंडक है हम अगर उसे कंपेयर करें तो कोई इतनी ख़ास भी नहीं है एज़ कम्पेयर विद दैट ज़माना जिसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा गर्म पानी का, या इवन वो इलाके जो थोड़ा सा अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में चले जाए तो हमारी ठंडक बस टेम्परेरी सा है ना, बस एक खौफ सा होता है। फिर अपने बिस्तर को छोड़ के उठना, ये भी टेम्परेरी, जब आप उठ जाते हैं तो वो बस ठीक हो जाता है। लेकिन इतनी हिम्मत करना कि लिहाज से उनसे निकल के बाहर आना, ये बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिर अगर आप उठना चाहते हैं उस वक्त भी आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे अगर मैं इस वक्त उठ गया ना तो मैं बीमार हो जाऊँगी, हालांकि हो सकता है 15 घंटे सो चुके हों, लेकिन नमाज की अगर मैं उठूँगा ना तो मैं कन्फर्म बीमार हूँ। तो फ़ौरन ज़हन में आएगा शैतान में, यार अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ऐसी बात नहीं है, सेहत भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी रब ने हिसाब लेना है अपनी सेहत, तो फ़ौरन इस तरफ इंसान चला जाता है। लेकिन वो एक टेम्परेरी सा होता है, लेकिन जो नेकी हो जाएगी उस टाइम में वो बाकी रहेगी, ठीक है। तो जो लज्जत है तो सही, अगर फ़र्ज़ करें गुनाह में लज्जत ना होती तो फिर इसको छोड़ने का अजर भी क्या होता है। अब अजर इसलिए है कि लज्जत है, जैसा फॉर एग्जांपल अब सीए करने में सीए की पढ़ाई में लज्जत है, किसी को अकाउंटिंग में बड़ी लज्जत महसूस होती है, आई होप कि कोई ऐसा बदनसीब नहीं हो, लेकिन इबादत करनी पड़ती है। आपके सामने गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी तबीयत के अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ जाना पड़ता है। हाँ, आहिस्ता, अब देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये तबीयत बन भी जाती है। ये कहना कि अकाउंटिंग में किसी का भी दिल नहीं लगता, ये भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह से नेकियों में भी शुरू में आदत बनानी पड़ती है, लेकिन कुछ अर्से बाद एक आदत डेवलप हो जाती है। फिर नेकियां छोड़ना भी आसान नहीं है, लेकिन शुरू में नेकियां करना वाकई मुश्किल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी आदत नहीं है। लेकिन अगर आप नेकियां करने की तरफ राग़िब हो जाएंगे और अगर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते चले जाएंगे तो ये भी आदत बन जाएगी। फिर आपको ये भी अपनी आदत के अगेंस्ट जब करना, जब भी कोई चीज़ इंसान को अपनी आदत के अगेंस्ट करनी पड़ती है वो मुश्किल लगती है। तो इस वक्त हमारी आदत में बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। सॉरी, मैं को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, एक रियलिटी को डिस्कस कर रहा हूँ। हम सब की आदत बनी ऐसे नहीं है कि हमारे आदत में बुराइयों के अलावा है ही कुछ नहीं, इसलिए हमें बुराइयाँ करना आसान लगता है और नेकियां मुश्किल लगता है। तो जब इंसान स्ट्रगल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो नेकियां हैं जब वो आदत बन जाएंगी तो फिर उनको भी छोड़ना इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन अब उस स्टेज तक जाने के लिए डेफिनेटली स्ट्रगल चाहिए, उसके लिए ईमान की मजबूती चाहिए और कॉन्टिन्यूस एफर्ट चाहिए। कम अज़ कम मैंने उससे क्लास में भी कहा 6-7 महीने की एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट चाहिए होती है। उसके बाद फिर आप अपने आप में कुछ चेंज महसूस करते हैं, कोई मतलब साइजेबल चेंज, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं पहले मैं ये भी करता था, ये भी होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं होता। तो इट विल टेक टाइम, ये एक आध दिन में, लेकिन इस पहला कदम शायद अभी उठेगा तो 6-7 महीने शुरू होंगे। 6-7 महीने शुरू किस दिन से होंगे? जैसे पहला स्टेप हो गया, पहला नहीं वो ठीक है
पहला कदम कब उठेगा ये मसला। तो शैतान यहाँ भी कहेगा कि अभी तो तक की उम्र है, क्या ये भी कोई उम्र है? तो 6-7 महीने ज़िंदगी में डेफिनेटली उसी वक्त निकालेंगे जब 70 साल के नज़दीक पहुँच जाएंगे, उसकी भी गारंटी नहीं। अब मसला है उसकी गारंटी नहीं है। यहाँ फंसे असल में हम कि ये जो गारंटी नहीं है कि कब मरना, ये असल इशू है। अगर पता होता है किसी ने 65 ईयर्स में जाना, किसी ने 80 में जाना, तो वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकता है। 64.5 पे शुरू हो जाऊँ, लेकिन ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप अभी तौबा करेंगे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाए। बल्कि मैंने एक आयत दिखाई थी आपको, पिछले सारे गुनाह सिर्फ माफ़ नहीं होंगे, नेकियों में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर खलूस से करेंगे। अब खलूस से लेकिन तौबा ही होती है कि जिस वक्त आप तौबा कर रहे हो उस वक्त पूरी कमिटमेंट हो अल्लाह के साथ कि मैं इंशाल्लाह दोबारा नहीं करूँगा। हो सकता है कि बाद में फिर हो जाए, लेकिन कम से कम जिस वक्त आप तौबा कर रहे हैं उस वक्त आपके जहन में ये ना हो कि मैं फिर कर लूँगा, मतलब वो शुगल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला के साथ फुल कमिटमेंट हो कि मैं जो इस वक्त तौबा कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह नहीं करूँगा। तो पक्की तौबा हो जाती है ऐसे, और उसके बाद फिर पुराने ख़त्म है और नेकी में कन्वर्ट भी है। ख़त्म नहीं, सिर्फ डिलीट नहीं है, तो नेकी में कन्वर्ट भी हो जाता है। लेकिन इंसान डिले करता है क्योंकि उसे पता होता है अभी मैंने छोड़ना नहीं है, अभी कुछ दिन बाद। ऐसा था कुछ दिन बाद सालों गुजर जाता, पता नहीं चलता। अब तो सालों का भी नहीं पता चलता। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अभी कल की बात है कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे थे, ये पेपर जो लास्ट आपने दिए ऐसे नहीं लगा, और ये भी अब कल की बात है कि रिजल्ट आया चुका है, हालांकि वो भी काफ़ी दिन हो गए, जितने भी हो मतलब, लेकिन अभी नहीं लगा। अभी मैसेज आया था, ये सामान कब सर कितना सा हुआ, अभी कल की बात है, कल की बात है, आज की बात है, अभी आया था। ठीक है, लज्जत तो है, लेकिन इसको छोड़ने में भी लज्जत है, लेकिन ये लज्जत टेम्परेरी है, परमानेंट है। ये लज्जत ये तो मतलब अगर गुनाह हो जाएगा टेम्परेरी। ऐसे तो नहीं होता कि कोई गुनाह आपने किया उसकी लज्जत हमेशा ही आई जा रही है, एक नया गुनाह करना पड़ता है, फिर और करना पड़ता है, ऐसे ही है, वो टेम्परेरी से होता है। फिर गेम शुरू होती है, फिर ऑन मतलब तो कह सकते कि मैंने आज से 15 साल पहले गुनाह किया, उसको आज भी मुझे मजा आ रहा है, खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त इंसान इस तरह से इन्वॉल्व हुआ होता है कि मैं पता नहीं मर जाऊंगा, अट्रैक्शन तो है। लेकिन अगर ये चीज़ें इस तरह के जहन में रहें, कुछ ना कुछ हिम्मत होती है। लेकिन अच्छी चीज़ सुननी चाहिए, और कभी भी अच्छी चीज़ अगर हिट कर रही हो ना तो वो निगेट नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज़ हमेशा हिट करती है। हमने सुना होगा सच कड़वा होता है, सुना कभी? लेकिन सच सुनना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुनना छोड़ देंगे तो सच नहीं चेंज होना। सुनते रहेंगे तो कड़वा इंशाल्लाह मीठे में कन्वर्ट हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएंगे, सुन 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 सुन। लेकिन एक ये भी एटीट्यूड हो सकता है यार कि हल गल, लेकिन सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो अल्लाह ताला हिम्मत भी देगा। लेकिन सुनना छोड़ देंगे तो ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पे शायद चंद दिन और गुजर जाए, लेकिन वो भी चंद दिन हो, चंद दिन, चंद घंटे, चंद साल। जाना ना होता तो हम यहाँ भी अपना बैठना होता। बिगेस्ट रियलिटी ऑफ दिस लाइफ ये टेम्पररी, जो मर्जी कर रहे हैं यहाँ फेड में हो जाना। जिसे ना मरेंगे कोई लज्जत नहीं, कहानी ख़त्म, और ना ही किसी नेकी की मुश्किल उस वक्त महसूस होगी। मुश्किलात भी ख़त्म, लज्जतें भी ख़त्म, जैसे यहाँ से जाना। लेकिन ख़त्म इन अ सेंस कि वो मज़े ख़त्म या मुश्किलात की मुशक्क़त ख़त्म, लेकिन उन लज्जतों की वजह से जो हुआ होगा और मुशक्क़तों के रिजल्ट में जो आपने किया होगा वो बाकी रहता है, वो अमाल बाकी रहते हैं। काफ़ी है? यस सर। जी नमाज़ पढ़ के अब तक नहीं, मैंने कहा काफ़ी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का हो? चलो फिर नमाज़ पढ़ के जाओ।